तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, तू ही है। बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, तू ही है। प्रभुओं का प्रभु तू ही है, तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં આપ સર્વ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરું છું અને ગુજરાત ડાયસિસના માન્ય રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાનસ ક્રિસ્ટિયન સાહેબ સાથે સેક્રેટરી સાહેબનો પણ આભાર માનું છું અને સાબરકાંઠા અરવલ્લી વિભાગના એરિયા ડીન સાહેબનો પણ આભાર માનું છું અને સાથે ટેકનિકલનો પણ ટીમનો પણ આભાર માનું છું અને આ સમય આવો આપણે પ્રભુના વચનમાં જોડાય અને પ્રભુનું વચન વાંચીએ। નેહમ્યાનું પુસ્તક તેનો 4થો અધ્યાય 1 થી 14 સુધી આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ। અમે કોટ બાંધીએ છીએ એ જ્યારે સન્નાબલાટે સાંભળ્યું ત્યારે તે ક્રોધામાન થયો, તેને ઘણો રોષ ચડ્યો ને તેણે યહૂદીઓની હાંસી કરી। પોતાના ભાઈઓની તથા સમૃદ્ધના સૈન્યોની સમક્ષ તેને કહ્યું કે આ નિર્બળ યહૂદીઓ શું કરે છે? શું તેઓ પોતાને માટે કોટ બાંધવાના? શું તેઓ યજ્ઞ કરવાના? શું તેઓ એક જ દિવસમાં પૂરું કરવાના? શું બળી ગયેલી ઇમારતોને ધૂળ ટેફાના ઢગલામાંથી તેઓ પાછા પથ્થર ઉપજાવવાના? હવે ટોબિયા અમ્મોની તેની પડખે ઊભો હતો। તેણે કહ્યું કે તેઓ ભલે બાંધે, તેઓના પથ્થરના કોટ ઉપર જો એક શિયાળું ચઢે તો પણ તે તૂટી પડે। હે અમારા દેવ, સાંભળ, અમારો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે, તેઓ અમારી નિંદા કરે છે।
તેમને તું બદલો આપ. તેઓ બંદીવાસમાં જાઓ અને તેમના ઘરબાર લૂંટાઈ જાઓ. તેઓનો અન્યાય તું ઢાંકતો નહીં, તેઓનું પાપ તારી આગળ ભૂસી ન નખાવ. કેમ કે તેઓએ બાંધારાઓની આગળ તને ચીડવ્યો છે, એ પ્રમાણે અમે તે કોટ બાંધ્યો અને શહેરને ફરતો આખો કોટ તેની અડધી ઊંચાઈ સુધી સાંધી દીધો, કેમ કે લોકોને કામ કરવાનું મન હતું. સાંજના બલાટે ટોબિયાએ, અરબોએ, અમ્મોનીઓએ તથા અશ્દોદીઓએ સાંભળ્યું કે યરુશલેમના કોટની મરામત ચાલે છે ને ગાબડા પૂરવા લાગ્યા છે. ત્યારે તેઓએ અને ખૂબ બહુ ક્રોધ ચડ્યો. યરુશલેમ વિરુદ્ધ લડવાની તથા તે કામમાં ભંગાર પાડવાની તે સર્વોએ મળીને સંકલન કરી. પણ અમે અમારા દેવની પ્રાર્થના કરીને રાત દિવસ તેઓની તપાસ રાખવાના ચોકીદારો મૂક્યા. યહૂદીના લોકોએ કહ્યું કે હેલકેરીઓ થાકી ગયા છે અને કચરો તો હજુ બહુ છે, માટે અમે કોટ બાંધી શકતા નથી. અમારા શત્રુઓએ અમે કહ્યું કે અમે તેઓના ઉપર ધસારો કરીને તેઓને મારી નાખીશું અને કામ અટકાવીશું ત્યાં સુધી તેઓ જાણશે નહીં, તેમ દેખશે પણ નહીં. તેઓની પડોશમાં જે યહૂદીઓ રહેતા હતા તેઓ પણ અમારી પાસે આવીને વારંવાર કહેતા હતા કે તેઓ સગળે ઠેકાણેથી આપણી વિરુદ્ધ એકઠા થાય છે. તેથી મેં કોટની પાછળ સૌથી નીચલા ભાગોની ખુલ્લી જગાઓમાં લોકોને તેઓના કુટુંબો પ્રમાણે તરવારો, ભાલો તથા ધનુષ્યો ધારણ કરાવીને બેસાડ્યા. એમને ભયભીત થયેલા જોઈને મેં અમરીઓને, અમલદારોને તથા બાકીના લોકોને કહ્યું કે તમારે તેઓથી બીવું નહીં. મોટા અને ભયાવહ અહેવાલનું સ્મરણ કરો અને તમારા ભાઈઓ, પુત્રો, પુત્રીઓ, સ્ત્રીઓ તથા તમારા ઘરોને સારું લડો. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આ સમય આપણે પ્રભુના વચનમાં જતા પહેલાં આપણે પ્રભુ પાસે સહાય માગીએ, મદદ માગીએ. એના માટે આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સર્વસમર્થી સર્વપિતા રાજાનો રાજા, પ્રભુના પ્રભુ, તમારો આભાર માની સ્તુતિ કરીએ શાસ્ત્ર માટે. તમે અમારા જીવનના સ્વામી, અમારા પિતા તમે છો, અમારી પડખે રહેનાર, અમારી મુલાકાત લેનાર દેવ તમે છો. તેના માટે પુષ્કળ તમારો આભાર માનીએ પૂછતા. હા પ્રભુ, તમારા જે પવિત્ર વચનો છે, બેધારી તલવાર કરતાં તીક્ષ્ણ છે, એ વચનો અમારા હૃદયોને, અમારા જીવનનું પરિવર્તન કરનાર વચનો છે. તેના માટે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને સાથે તમે અમારી સાથે વાત અને વ્યવહાર તમે કરો છો. તેના માટે પુષ્કળ તમારો આભાર માનીએ પૂછતા. હા પ્રભુ, આ સમય અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આજે પ્રભુ ઈચ્છતા પવિત્ર વચનોનું મનન કરવાને માટે અમે જઈ રહ્યા છીએ, ત્યારે અમને સહાય કરો, મદદ કરો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. તમે મારા મુખ દ્વારા તમે બોલો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અહીંયા જેટલી વ્યક્તિઓ પરમિષ્ઠતા બેઠેલી છે, દરેકની સાથે તમે વાત અને વ્યવહાર કરજો. મિષ્ઠા એમના હૃદયોની સાથે વાત અને વ્યવહાર કરજો, એવી અમારી પ્રાર્થના. આ વચન દરેકના જીવનને માટે ઉપયોગી બને, ફળદાયી બને, આશ્રયિત થાય, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. ને આ સમય અમે દરેક જણ તમારા હાથમાં સોંપાતા તારનાર પ્રભુના નામમાં કે બાપ, આમેન. આપણે જે શાસ્ત્ર પાઠ વાંચ્યા નેહમ્યાનું પુસ્તક, તેનો 4થો અધ્યાય 1-14, અને આજનો જે વિષય છે તે અડચણોમાં ઉપાય. નેહમ્યાનો અર્થ થાય છે યહોવા દિલાસો દે છે. આ પુસ્તકનો લેખક નેહમ્યા પોતે જ છે. ઈસવીસન પૂર્વે 586માં નેબુખાદનેસર દ્વારા યરુશલેમનો નાશ કરવામાં આવ્યો અને ઇસરાયેલીઓને બાબેલમાં ગુલામ તરીકે લઈ જવામાં આવ્યા. ઈસવીસન પૂર્વે 538માં બંદીવાસમાંથી પ્રથમ ટોળી યરુશલેમમાં ગઈ, ત્યારે તેઓએ મહાસંકટ તથા અધમ દશામાં પડેલા હતા તથા કોટ તોડી પાડવામાં આવ્યો હતો અને તેના દરવાજા બાળી નાખવામાં આવ્યા હતા. નેહમ્યા રાજાનો પાત્રવાહક હતો અને તેણે પોતાના ભાઈઓની પરિસ્થિતિ સાંભળી, ત્યારે તેણે રાજા પાસે રજા તથા સહાય મેળવીને મોટા કાર્યને માટે તૈયાર કર્યા. સાંજના બાલેટ ટોબિયા, અરબો, અમ્મોનીઓ તથા અશ્દોદીઓ વધુ ક્રોધિત થયા અને તથા બંધાણ પાડવા યોજના કરી. જેમ જેમ કામ વૃદ્ધિ પામતું ગયું તેમ તેમ દુશ્મનો વધતા ગયા. પરંતુ નેહમ્યા તથા તેની સાથે
સાથેનાઓએ વિરોધ અડચણોમાં વધુ સાવધાનતાથી ચીવટથી એ કામ કરવા લાગ્યા. અને પ્રથમ અડચણનો ઉપાય એ પ્રાર્થના કરી. અને નેહમ્યા 4:4-5-9 ત્યાં આપણને જોવા મળે છે, વાંચીએ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે 4 અને 4 અને 5મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે હે અમારા દેવ, સાંભળ, અમારો તિરસ્કાર કરવામાં આવે છે, તેઓ અમારી નિંદા કરે છે, તેમને તું બદલો આપ. તેઓ બંદીવાસમાં જાઓ અને તેમના ઘરબાર લૂંટાઈ જાઓ. અને 9મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે પણ અમે અમારા દેવની પ્રાર્થના કરીને રાત દિવસ તેઓની તપાસ રાખવાને ચોકીદારો મૂક્યા. આ કલમમાં ઇઝરાયેલીઓ ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરે છે, જે બાબત બની તે ઈશ્વરને જણાવે છે, ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે, ઈશ્વરને કહે છે. અને જ્યારે ઇઝરાયેલીઓ નેહમ્યાની આગેવાનીમાં યરૂશાલેમ મંદિરનું કોટનું બાંધકામ ચાલુ હોય છે, એવા સમયમાં સાનબાલેત, ટોબિયા, અરબો, અમોનીઓ, આસ્દોદીઓ વધુ ક્રોધિત થાય છે. બાંધકામમાં ભંગાણ પાડવાની યોજના એ કરે છે. જેમ જેમ કામ વૃદ્ધિ પામતું ગયું તેમ દુશ્મનો એ વધતા ગયા. આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું એ તેમના માટે પ્રશ્ન હતો. ને આવા સમયમાં નેહમ્યા અને ઇઝરાયેલી લોકોએ ઈશ્વર પાસેથી સહાય માગી, મદદ માગી, માર્ગદર્શન માગ્યું. અને તેઓ માણસો તરીકે કંઈ કરવાને શક્તિમાન ન હતા. નેહમ્યા પણ આપણી જેમ એ માણસ હતો, પરંતુ દરેક પરિસ્થિતિમાં એ પ્રાર્થના કરે છે. દરેક પરિસ્થિતિમાં એ પ્રાર્થના કરે છે. અમ્મોની, ટોબીઓ ઇઝરાયેલીઓની મસ્કરી કરે છે. તેઓ ભલે કોટ બાંધે, તેઓના પથ્થરના કોટ પર જો એક શિયાળું ચડે તો પણ તે તૂટી પડે. આવી પરિસ્થિતિમાં નેહમ્યા અને ઇઝરાયેલી લોકો એ અડગ રહે છે, મજબૂત રહે છે, તટસ્થ એ રહે છે. નેહમ્યા 2 અને 20મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, ત્યાં વાંચીએ નેહમ્યા 2 અને 20મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે ત્યારે મેં તેઓને ઉત્તર આપ્યો કે આકાશનો દેવ અમને ફતેહ આપશે, માટે અમે તેના સેવકો બાંધકામ શરૂ કરીશું, પણ તમારો કોઈ હિસ્સો કે હક કે સ્મારક યરૂશાલેમમાં નથી, એ જાણજો. નેહમ્યાને વિશ્વાસ હતો કે ઈશ્વર અમને ફતેહ અપાવશે. વિશ્વાસ સાથે એ કામમાં એ લાગે છે. ને આપણે અહીંયા નેહમ્યાની પ્રાર્થના સાથે વિશ્વાસ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વિશ્વાસ સહિત કરેલી પ્રાર્થના કદી નિષ્ફળ જતી નથી. લુક 18:1 લખવામાં આવ્યું છે કે સર્વદા પ્રાર્થના કરવી જોઈએ અને કાયર થવું નહીં. અને દાનિયેલ 6 અને 10મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે દાનિયેલે જાણ્યું કે ફરમાન ઉપર સહી કરવામાં આવી છે, ત્યારે તે પોતાને ઘેર ગયો ને તેના ઓરડાની બારીઓ તો યરૂશાલેમ તરફ ઉગાડી રહેતી હતી, અને તે અગાઉ કરતો હતો તેમ દિવસમાં 3 વાર ઘૂંટણે પડીને તેને પ્રાર્થના કરી ને પોતાના દેવની આભાર સ્તુતિ કરી. દાનિયેલ એ દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરતો હતો. રાજા જે કંઈ કહે તે પ્રમાણે કરવા તૈયાર રહેવું પડતું હતું, પણ દાનિયેલ રાજાને આધીન થતો નથી. સિંહોના બિલમાં પૂરવામાં આવે છે. ઈશ્વર તેનું રક્ષણ કરે છે, તેની સંભાળ લે છે, એની કાળજી લે છે. તેના અંગ પર કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા ચિહ્ન માલુમ પડ્યા નહીં, કેમ કે તેને પોતાના ઈશ્વર પર ભરોસો હતો, એને વિશ્વાસ હતો, મારો દેવ મારી પડખે રહેશે, મને બચાવશે, મારું રક્ષણ કરશે, એવો એને વિશ્વાસ એ હતો. આપણે નેહમ્યાને જોઈએ છીએ કે પ્રભુના ઘરને માટે તેમજ ઇસ્રાયેલ લોકોને ચિંતા છે, બોજ છે, માટે તે પ્રાર્થના કરે છે. એ આપણને એ જોવા મળે છે. બોજ સાથેની એ પ્રાર્થના આપણને ત્યાં નેહમ્યા અને ઇસ્રાયેલ લોકો કરતાં આપણને જોવા મળે છે. વાલાઓ, આપણે આપણી મંડળી માટે તેમજ ખ્રિસ્તી લોકોને માટે
આપણે કેટલી ચિંતા કરીએ છીએ. આપણે આપણી મંડળી માટે તેમજ ખ્રિસ્તી લોકો માટે આપણી કેટલી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જો આપણી મંડળી માટે ચિંતા હશે, બોજ હશે, તો આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈશું. ચોક્કસ આપણે પ્રાર્થના કરતા હોઈશું. જો આપણે પ્રાર્થના કરતા નથી મંડળીને માટે અને સાથે બીજા પણ જે ઈસુ પર વિશ્વાસ કરતા નથી એવા લોકોને માટે પણ આપણી પ્રાર્થના કરવી પડશે. પ્રભુ એમના જીવનોમાં કાર્ય કરે, એ લોકો પ્રભુ તરફ ફરે, એના માટે પણ આપણે પ્રાર્થના કરવી પડશે. અને સાથે મંડળીના લોકોને માટે પણ પ્રાર્થના કરવી પડશે. જ્યારે આપણે મંડળી માટે બોજ સાથે કામ કરીએ છીએ ત્યારે મુશ્કેલી અને સંઘર્ષ તો આવવાના જ, એ તકલીફો તો આવવાની જ. નેહમ્યા બોજ સાથે કામ કરવા લાગ્યો તો અડચણ, રૂકાવટ આવી, પણ તેણે પીછેહટ કરી નહીં, પ્રાર્થના સહિત એ આગળ વધે છે. વાલાઓ, આપણા જીવનમાં અડચણો આવે, બીમારી આવે તો ઈશ્વરને જણાવીએ, ઈશ્વરને આગળ નમી જઈએ, ઈશ્વરની આગળ ઘૂંટણે પડી જઈએ અને ઈશ્વર આપણી પ્રાર્થનાનો પ્રત્યુત્તર એ ચોક્કસ આપે છે. એ જવાબ આપણો ઈશ્વર ચોક્કસ જવાબ આપે છે. ઘણીવાર આપણે આપણી બુદ્ધિથી કામ કરીએ છીએ. પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવાને માટે આપણે ઈશ્વરને જણાવીશું તો આપણને યોગ્ય માર્ગદર્શન, સમજણ આપશે. નેહમ્યા દરેક બાબતને ઈશ્વરને જણાવે છે. નેહમ્યા દરેક બાબતને માટે ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે, જણાવે છે. આપણે પણ પ્રાર્થના વિશ્વાસ સાથે કરીશું તો તેનો જવાબ ઈશ્વર આપશે. ઈશ્વર આપણને મદદ કરશે. વાલાઓ, નેહમ્યાની જેમ મંડળીને માટે, પ્રભુના લોકોને માટે, પ્રભુના સેવકોને માટે પ્રાર્થના કરી. ગમે તે અડચણો આવે, મુસીબતો આવે, પણ પ્રભુમાં સ્થિર ઊભા રહીએ ને એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. જ્યારે સંઘર્ષ આવે, મુશ્કેલી આવે, પણ એ પ્રાર્થના સાથે આગળ વધીએ ત્યારે પ્રભુ એ ચોક્કસ આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે. અને બીજી અડચણોનો ઉપાય ચોકીદારો મૂકવા. કલમ 9માં નેહમ્યા 4 અને 9મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કે પણ અમે અમારા દેવની પ્રાર્થના કરીને રાત દિવસ તેઓની તપાસ રાખવાને ચોકીદારો મૂક્યા. યરૂશાલેમના કોટના બાંધકામને તેમજ ઇસ્રાયેલી લોકોની કોઈ દુશ્મન આવીને નુકસાન ન કરે તેના માટે રાત દિવસ તેની તપાસને માટે ચોકીદાર મૂક્યા. પ્રાર્થના અને ચોકી એ વિશ્વાસ સાથે કાર્યનો સમન્વય કરે છે. પ્રાર્થના થકી રક્ષણ એ પ્રાપ્ત થાય છે. સાવધતા વડે માનવીય પ્રયત્નનું ફળ એ મળે છે. આત્મિક જીવનોમાં આપણા આત્મિક મિત્રો, પાળકો, સેવકો આત્મિક જીવનની દેખરેખ રાખે છે. એ આપણી કાળજી રાખે છે. નેહમ્યા અને ઇસ્રાયેલની રક્ષણ ઈશ્વર કરે છે. ઈશ્વર પોતાના લોકોની કાળજી રાખે છે. નિર્ગમન 23 અને 20માં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, જો માર્ગે તને સાંભળવાને માટે જે ઠેકાણું તૈયાર કર્યું છે તેમાં તને લાવવાને માટે હું તારી આગળ દૂતને મોકલું છું. અહીંયા ઈશ્વર મૂસાને રક્ષણને માટે દૂતને મોકલે છે. ઈશ્વર આપણી પણ રક્ષણ કરવાને માટે દૂતોને મોકલે છે. ચોકીદારી રૂપી દૂતો આપણી સંભાળ રાખે છે, આપણી કાળજી રાખે છે. દાનિયેલ 6 ને 22મી કલમમાં ત્યાં વાંચીએ ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે દાનિયેલ 6 અને 22મી કલમમાં મારા દેવે પોતાના દૂતને મોકલીને સિંહોના મોં બંધ કરાવ્યા છે અને તેઓએ મને કંઈ પણ ઈજા કરી નથી, કેમ કે હું તેની નજરમાં નિર્દોષ માલુમ પડ્યો. વળી હે રાજા, મેં આપનો પણ કોઈ અપરાધ કર્યો નથી. દાનિયેલને સિંહોના બિલમાં નાખવામાં આવે છે, પણ ઈશ્વર દાનિયેલનું રક્ષણ કરે છે. દાનિયેલના અંગ પર કોઈ પણ પ્રકારની ઈજા, ચિહ્નો માલુમ પડ્યા નહીં, કેમ કે દાનિયેલ પોતાના ઈશ્વર પર ભરોસો રાખ્યો હતો.
એને વિશ્વાસ હતો કે મારો દેવ એ મારી કાળજી રાખશે, મારી પડખે ઊભા રહેશે, અને માટે તેનું રક્ષણ ઈશ્વર કરે છે. વાલો, જ્યારે આપણે પણ વિશ્વાસ રાખીએ છીએ, તેના પર આધાર રાખીએ છીએ, ત્યારે તે એટલે કે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો બચાવ કરે છે, આપણી સંભાળ રહે છે, આપણી કાળજી રાખે છે. અને માંથી 10 અને 29 ત્યાં લખવામાં આવ્યું, પૈસાની 2 ચકલી વેચાતી નથી શું? તો પણ તમારા પિતાની ઈચ્છા વગર તેમાંથી એક કે ભોય પર પડદાર નથી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કે આપણા સ્વર્ગમાંના પિતા એક નાનામાં નાની ચકલીને પણ કાળજી રાખે છે. આથી આપણે ખાતરીથી કહી શકીએ છીએ કે ગમે તેવી આફતો તે આપણી આફતોમાં તે ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખે છે. ઈશ્વર નેહેમ્યા અને ઇઝરાયેલી લોકોને સંભાળ રાખે છે, તેવી જ આપણી પણ એ સંભાળ રાખે છે, રક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે પ્રાર્થના કરવી પડશે, તો ઈશ્વર આપણી સંભાળ રાખશે. આપણું ચોકીદાર એ ઈશ્વર છે, તે દરેક પરિસ્થિતિમાં આપણી સંભાળ રાખે છે. વાલો, આપણે આપણું રક્ષણ ઈચ્છીએ છીએ તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરવી પડશે, ઈશ્વરને આધીન થવું પડશે, એના વચનોનું પાલન કરવું પડશે, એના માર્ગમાં આપણે ચાલવું પડશે. નેહેમ્યા ઈશ્વરની સમક્ષ નમી પડ્યો, ત્યારે અડચણોમાંથી બહાર નીકળી શક્યો. યરુશલેમના મંદિરના કોટનું બાંધકામ એ પૂરું કરી શક્યો. વાલાઓ, આપણા આત્મિક જીવનની સંભાળ રાખવાની છે. આપણું જીવન ઈસુ ખ્રિસ્તને સમર્પિત કરીએ, ઈશ્વરના હાથમાં આપણું જીવન એ સોંપી દઈએ, જેથી કરીને તે આપણા જીવનની સંભાળ રાખશે, કાળજી એ રાખશે. આપણા જીવનની સંભાળને માટે આપણા જીવતા દેવના હાથમાં આપણું જીવન સોંપવાનું છે. આપણો દેવ સર્વશક્તિમાન છે, રક્ષણહાર છે. આપણે ઈશ્વરને આધીન રહેવાનું છે. જ્યારે આપણે પ્રભુને કહીએ છીએ, આધીન રહીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ આપણી ચોક્કસ એ કાળજી રાખે છે, સંભાળ આપણી રાખે છે. બાળકો, ને ત્રીજી બાબત કે અડચણનો ઉપાય એ લડો. કલમ નેહેમ્યા 4 અને 14મી કલમમાં ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે અમને ભયભીત થયેલા જોઈને મેં અમરોની અમલદારોને તથા બાકીના લોકોને કહ્યું કે તમારે તેઓથી બીવું નહીં, મોટાને ભયાવહ યહોવાનું સ્મરણ કરો અને તમારા ભાઈઓ, પુત્ર, પુત્રીઓ, સ્ત્રીઓ તથા તમારા ઘરોને સારું લડો. તમારા ભાઈઓ, પુત્ર, પુત્રીઓ, સ્ત્રીઓ તથા તમારા ઘરોને સારું લડો. દેવ હંમેશા પોતાના લોકોને માટે લડતો તથા યુદ્ધ કરતો જોઈએ છે. જેમ કે નિર્ગમન 14 અને 14માં લખવામાં આવ્યું છે કે યહોવા તમારા માટે યુદ્ધ કરશે ને તમારે શાંત એ રહેવું. મિસ્રીઓ તથા ફરોનું સૈન્ય ઇઝરાયેલીઓની પાછળ પડ્યા હતા. મૂસા ઇસ્રાયેલીઓને કહે છે કે બીસો નહીં, આજે યહોવા તમારો બચાવ એ કરશે અને યહોવા તમારા માટે એ યુદ્ધ કરશે. ઈશ્વર ઇસ્રાયેલ લોકોને માટે યુદ્ધ કરે છે. ઈશ્વર પોતાના લોકોને કદી મૂકી દેતો નથી, તેમને તરછોડી દેતો નથી. ઈશ્વર ઇસ્રાયેલી લોકોનો બચાવ કરે છે. એ જ રીતે ઈશ્વર પણ આપણા માટે યુદ્ધ લડે છે. જ્યારે ઈશ્વરને આધીન રહીએ છીએ ત્યારે તે આપણા વતી શેતાનની સામે એ લડે છે. પુનર્નિયમ 3 અને 22માં લખવામાં આવ્યું છે કે તમે તેઓથી ડરશો નહીં, કેમ કે યહોવા તમારી પક્ષે યુદ્ધ કરે છે. ઈશ્વર આપણા પક્ષે એ યુદ્ધ કરે છે. તે પોતાના લોકોને છોડી દેતો નથી. તે આપણી સંભાળ એ અવશ્ય રાખે છે, એ કાળજી એ અવશ્ય આપણી રાખે છે. યહોશુઆ 10 અને 14માં તે લખવાનું, તે દિવસોના જેવો એક પણ દિવસ તેની આગળ કે તેની પાછળ થયો નથી કે જ્યારે યહોવાએ માણસની વાણી સાંભળી હોય, ને કેમ કે ઇઝરાયેલને માટે યહોવા લડ્યા. અહીંયા પણ એ જ બાબત લખવામાં આવી છે કે ઈશ્વર ઇઝરાયેલીઓને માટે એ લડ્યા.
ને આપણે તો ઈસુ ખ્રિસ્તના લોકો છે. આપણી લડાઈ શેતાન સાથે થવી જોઈએ. આપણે તો શેતાનની સામે યુદ્ધ કરવા જ માંગતા નથી. ઘણી વાર શેતાન એવું ઈચ્છતો નથી કે લોકો પ્રેમથી રહે, લોકો સાથે મળીને રહે, ઈશ્વરનું ભજન કરે, એવી શેતાનની ઈચ્છા નથી. વાલાઓ, શેતાનની સામે તમારે અને મારે એ લડવું પડશે, એની સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. વાલાઓ, યુદ્ધ એ લડાઈ એ શત્રુતાની નિશાની દર્શાવે છે. આપણે દેવના બાળકો તરીકે એ ઓળખાઈએ છીએ, ત્યારે શેતાન એ ઈશ્વરનો તથા આપણો પણ શત્રુ હોય, તેની સામે લડવા ઈશ્વર આપણને એ જણાવે છે. અને 1 તિમોથી 6:12 ત્યાં લખવામાં આવે છે, વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડ, અનંત જીવન ધારણ કર, અને માટે તેને તેડવામાં આવ્યો અને તેના વિશે તે ઘણા સાક્ષીઓની સમક્ષ સારી કબૂલાત એ કરે છે. તિમોથીએ વિશ્વાસની સારી લડાઈ લડવાની છે. શેતાનની સામે લડાઈઓમાં વિશ્વાસ આપણું મુખ્ય હથિયાર છે. એફએસી 6:10-24 જે હથિયારો આપ્યા છે, તે હથિયારોથી આપણે સહજ થઈએ, તૈયાર થવાનું છે. આ હથિયારથી જ શેતાનનો સામનો આપણે કરી શકીશું. વાલાઓ, ઈશ્વર આપણને વિશ્વાસની લડાઈ લડવા જણાવે છે. આપણે આત્મિક યુદ્ધમાં જોડાવાનું છે. વાલાઓ, શેતાન એવું નથી ઈચ્છતો કે આ લોકો અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરે. અનંત જીવન પ્રાપ્ત કરવું છે તો શેતાનની સાથે આત્મિક યુદ્ધ કરવું પડશે. આત્મિક લડાઈ લડવાને માટે ઈશ્વર પાસેથી સહાય માગવી પડશે, મદદ માગવી પડશે. ઈશ્વર આપણને મદદ કરશે. આપણો ઈશ્વર એ વિજયવંત ઈશ્વર છે, તે આપણને વિજય એ અપાવશે. ઈશ્વરે ઇઝરાયલ લોકોને પણ મદદ કરી, તેમના પક્ષે ઊભા રહે, તેવી જ રીતે ઈશ્વર આપણી સાથે ઊભા રહેશે, છુટકારો એ અપાવશે. વાલાઓ, આપણે નેહમ્યાની જેમ પ્રાર્થના કરી તો ઈશ્વર આપણે ચોકીદાર રૂપી એ કામ કરશે. શેતાનની સામે લડવા એ સહાય કરશે. ઈશ્વરે નેહમ્યા અને ઇસ્રાયેલી લોકોને અડચણોમાંથી બચાવી લીધા, તેમ ઈશ્વર આપણો પણ બચાવ કરશે. વાલાઓ, આપણે પ્રભુને આધીન થઈએ, પ્રાર્થના કરી, ત્યારે પ્રભુ ચોક્કસ એ આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે. જ્યારે નેહમ્યાએ પણ પ્રાર્થના કરી, ઘૂંટણે પડી ગયો, ત્યારે એની પ્રાર્થના સાંભળી, સહાય કરી. મુશ્કેલી આવી, સંઘર્ષો આવ્યા, દરેક પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વર એની પડખે રહ્યા. જ્યારે આપણા જીવનોમાં મુશ્કેલી, હતાશા, નિરાશા આવે છે, જ્યારે ઈશ્વરને કહીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિનંતી કરીએ છીએ, ત્યારે વાલાઓ, એ પ્રભુ તમારી ને મારી પ્રાર્થના સાંભળે છે. એ જવાબ એ ચોક્કસ એ આપે છે. આ વચન સમજવાને માટે પ્રભુ તમને અને મને સહાય કરે. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાય. ધન્યવાદ પ્રભુ, તમારો આભાર માનીએ છીએ આ સમય માટે. પવિત્ર વચનોનું મનન કરવાને માટે આપણે કૃપા આપી મદદ કરી, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમારા બાળકો તરીકે, તમારા લોકો તરીકે તમારા ચરણોમાં આવ્યા છે. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરનાર બની વિશ્વાસ સાથે પ્રાર્થના કરી, મંડળીને માટે પ્રાર્થના કરી, અને પ્રભુતા હજુ પણ ઘણા બધા લોકો જે નાશમાં જઈ રહ્યા છે એમના માટે અમે પ્રાર્થના કરી, બોજ સાથે પ્રાર્થના કરી. એના માટે અમને કૃપા આપો, મદદ કરો. જ્યારે ગમે તેવી મુશ્કેલી આવે પણ એમાં અમને હિંમત, બળ, સામર્થ્યમાં અમને પૂરું પાડજો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. આજે પ્રભુતા આ વચનની સાથે અમે વાર્તાની વ્યવહાર કર્યો છે, તેના માટે આભાર માનીએ છીએ. આ પ્રભુતા અમે વચન ભૂલી ન જઈએ, પણ આ વચનો પ્રમાણે જીવન જીવવાના માટે અમને કૃપા આપજો, દોરણી આપજો. એ જ અમારી પ્રાર્થના વિસ્તાર પ્રભુતા જેટલાય પણ આજે જે તમારું વચન સાંભળ્યું છે એમના જીવનોમાં તમે કાર્ય કરજો, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. દરેકને તમે આશીર્વાદ કરજો, એ જ અમારી પ્રાર્થના છે. આ સમય અમે તમારા હાથમાં સોંપાતા
વળતારનાર પ્રભુ ઈસુનો મગેશ બાપ. આમેન. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 रखवाला
रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है